Good morning, dear students. I think you are staying at home and you are in safe condition. Today, I am going to discuss a poem of class 12. The name of the poem is On Killing a Tree, which is written by an Indian poet, Gib Patel. So before discussing the poem, we have to know a short description about the poet. Gib Patel was born in 1940 in Mumbai and is practicing as a doctor in Mumbai still. He is a poet as well as he is a painter, environmentalist. He has become a doctor being inspired by his parental lineage. His father, Gustav Patel, grandfather, Tawas Mehta, and his uncle, Firoz Mehta, all were doctors. He is an environmentalist being inspired by his mother because his mother was fond of gardening. Since then, he came close to the nature. He realized the importance of tree. The poem On Killing a Tree is an outcome of such realization. Now, let us come to the preface of the poem. The poem On Killing a Tree is written in a free verse and syncopated method like Philip Larkin and renders a graphic description of the total annihilation of the tree with a veiled note of irony. Thematically, the poem is divided into two sections. In the first section, we are told about the growth of a tree and its life pattern as a living organism. And in the second section, we are told about the process of annihilation of the tree. In a word, we can say, On Killing a Tree is a poem with a strong message against deforestation. তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে অন কিলিং এ ট্রি একটি কবিতা, এমন একটি কবিতা যে কবিতাটি দুটি ভাগ রয়েছে। একটি ভাগে রয়েছে একটি গাছ কিভাবে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে এবং অপর পাটে রয়েছে সেই গাছকে কিভাবে ধ্বংস করা যায়। কবি গিব প্যাটেল ব্যঙ্গাত্মক সুরে মানুষ দ্বারা কিভাবে গাছকে ধ্বংস করা হয়, অর্থাৎ টোটাল অ্যানিহিলেশন অফ ট্রি, সেটাই কিন্তু ব্যক্ত করেছেন তার এই কবিতার মধ্য দিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে কবি হয়তো গাছকে হত্যা করার কথাই বলছেন, কিন্তু এর সুরটা হচ্ছে ব্যঙ্গাত্মক। এ নোট অফ আইরনি এখানে রয়েছে। এখানে কবি কি বলতে চাইছেন, অর্থাৎ সার্কাস্টিক ভঙ্গিতে কবি যে জিনিসটা বলতে চাইছেন যে গাছকে যেভাবে আমরা হত্যা করছি, গাছকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে কিন্তু আসলে আমরা মানব জাতির যে অকল্যাণ, সেই অকল্যাণটাকে কিন্তু সাধন করছি। অর্থাৎ এই কবিতাটির মধ্যে একটা ব্যঙ্গাত্মক সুর ধ্বনিত রয়েছে এবং কবির যে মেসেজ দিতে চেয়েছেন আমাদের প্রতি, যে গাছকে ধ্বংস করা অর্থাৎ ডিফরেস্টেশন, এগেইনস্ট ডিফরেস্টেশন, এটাই হচ্ছে এই কবিতার মূল বিষয়বস্তু। নাও I am going to discuss the poem. So students, please open your textbook. Now I am reading. Please listen to me carefully. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprosite, sprouting leaves. Please notice, it takes much time to kill a tree. Not a simple jab of knife will do it. The poet means to say here that killing a tree is not a simple task. It requires much time and effort. So, a simple jab of knife will do not kill a tree completely, because the tree
grows by consuming the earth nutrients. And nature nourishes a tree and it becomes deep rooted. Please see, it has grown slowly. It means the tree, গাছ, it has grown slowly, ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। কি করে? By consuming the earth. পৃথিবী থেকে তার যে এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্টস রয়েছে, সেই এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্টসগুলোকে সে কনজিউম করে এবং ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। Rising upon out of it, feeding it upon its crust, absorbing years of sunlight, water, air. ভূত্বক থেকে সে উপরে ওঠে, এখান থেকে তার যে প্রয়োজনীয় রসদ, তার যে নিউট্রিয়েন্টস, সেটাকে সে অ্যাবজর্ব করে, যুগ যুগ ধরে সানলাইট, এয়ার, ওয়াটার এগুলোকে অ্যাবজর্ব করে এবং তার যে লেপ্রাস হাইট রয়েছে, সেই লেপ্রাস হাইট থেকে নতুন পাতা গজায়। Dear student, please see the word leprous height. Leprous height. The poet used the word as a metaphor. Actually, leprous height are skin affected by leprosy. অর্থাৎ কুষ্ঠ রোগীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে চামড়ায় বা ত্বকে যে আকার তৈরি হয় সেটাকেই বলা হয় লেপ্রোসি বা লেপ্রাস হাইট। Leprosy is one kind of skin disease, but here the poet denote the rough bark of the tree as leprous height. প্রথম স্ট্যান্ডারটা যদি বুঝতে চাই তাহলে আমরা কি দেখলাম, যে একটা গাছকে মারতে অনেক সময় লাগে। সামান্য একটা ছুরির আঘাতে একটি গাছকে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে মারা যায় না, কারণ একটা গাছ ধীরে ধীরে এই মাটি ভক্ষণ করে বেড়ে ওঠে, পৃথিবীর বুক থেকে উঠে, পৃথিবীর ওপর স্তর থেকে সে খাদ্য সংগ্রহ করে, বহু বছর ধরে সে সূর্যের আলো, জল ইত্যাদি সংগ্রহ করে সে আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠে এবং তার সেই কুষ্ঠ রোগীর মতো ছাল থেকে নতুন পাতা গজে ওঠে। Now I am going to read the second stanza of the poem. Please listen to me carefully. So hack and jaw. So hack and jaw. তাই তুমি কি করো? কোপাও আর কুচি কুচি করে কাটো। কেন? As a simple stroke with a knife would not kill a tree, it is to be cut into pieces with a heavy blows. যেহেতু ছুরির এক আঘাতে একটি গাছকে হত্যা করা যায় না, তাই কি প্রয়োজন হয়? ভীষণ জোরালোভাবে গাছকে আঘাত করতে হবে এবং টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে হবে। কিন্তু কবি এখানে কি বলছেন? বাট দিস অ্যালোন উড নট ডু ইট। কিন্তু এটা দিয়েও গাছকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা যায় না। তার মানে কি? হ্যাকিং অ্যান্ড চপিং আর নট সাফিসিয়েন্ট টু কিল এ ট্রি কমপ্লিটলি। নট সো মাচ পেইন উইল ডু ইট। এর দ্বারা গাছ খুব বেশি যন্ত্রণা পায় না। দ্য ব্লিডিং বার্ক উইল হিল। তার যে ব্লিডিং বার্ক রয়েছে, সেই ব্লিডিং বার্ক অর্থাৎ রক্তাক্ত যে ছাল রয়েছে সেটা কিন্তু সুস্থ হয়ে ওঠে এবং এই সুস্থ হয়ে ওঠে অটোমেটিক্যালি। এবং কি হয়? অ্যান্ড ফ্রম ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড, তুমি গাছটা কেটে ফেলেছো এবং তার সেই গ্রাউন্ড থেকে, ক্লোজ থেকে, গ্রাউন্ডের যেখান থেকে গাছটা কাটা হয়েছে সেখান থেকে কি হয়? উইল রাইজ কার্ল গ্রিন টুইগস, আবার কোঁকড়ানো সবুজ পাতা বের হয়। আর কি হয়? মিনিয়েচার বাউস, শাখা প্রশাখা বেড়ে ওঠে। অ্যান্ড ইফ আনচেকড উইল এক্সপ্যান্ড এগেইন টু ফার্মার সাইজ। এবং এটাকে যদি প্রতিহত না করা হয়, এটা যদি আনচেক হয় অর্থাৎ প্রতিহত না করা হয়, তাহলে গাছ তার আবার যে আগেকার যে সাইজ, আগেকার যে আকার, সে আগেকার আকার ফিরে পায়, অর্থাৎ তার যে ফর্মার সাইজ, সেই ফর্মার সাইজ সে পায়। তাহলে এই দুটো স্ট্যান্ডা থেকে আমরা কি পেলাম? সিম্পল jab of knife, hacking and chopping are not sufficient to kill a tree, because a tree is growing slowly by consuming the essential nutrients of the earth.
the word miniature boughs. Miniature boughs means small branches of the tree, and also notice to former size, অর্থাৎ পূর্বের আকার। তাহলে আমরা কি বুঝতে পারছি, যদি মিনিয়েচার বাউলসকে যদি আনচেকড করা হয়, অর্থাৎ যদি চেক না করা হয়, প্রতিহত না করা হয়, তাহলে গাছ তার আবার পূর্বেকার সাইজ ফিরে পায়। তাহলে এই দুটো স্ট্যান্ডার থেকে আমরা পেলাম যে একটা গাছকে মারতে গেলে ছুরির এক আঘাতই যথেষ্ট নয়, কারণ যে গাছটা প্রকৃতির বুকে বেড়ে ওঠে সে ধীরে ধীরে বহু বছর ধরে, যুগ যুগ ধরে তার যে প্রয়োজনীয় নিউট্রিয়েন্টস সেটাকে সংগ্রহ করে। তাই ছুরির এক আঘাতে যেহেতু তাকে মারা যাচ্ছে না, তাই তাকে হ্যাক এবং চপ করতে হবে। কিন্তু কবি কি বলছেন, হ্যাকিং এবং চপিং দিয়েও একটা গাছকে কমপ্লিটলি কিল করা যায় না, কারণ হ্যাকিং এবং চপিং এর দ্বারা গাছের মধ্যে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় সেই ক্ষতটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি হিল হয়ে যায়, অর্থাৎ সুস্থ হয়ে যায়। এবং ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড, ফ্রম দ্য ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড, অর্থাৎ গাছের গোড়া থেকে আবার মিনিয়েচার বাউলস জন্ম নেয়, এবং সেই মিনিয়েচার বাউলসটা আবার ধীরে 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 তার ফর্মার সাইজটা ফিরে পায়। Now I am going to read the next stanzas of the poem. Please notice the third stanza, a single word, no. This negative word comes as a continuation of the idea expressed in the second stanza. অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তবকের সূত্র ধরেই কিন্তু এই নাবাচক শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। A very powerful single word. It means that even such violent steps like hacking and chopping cannot kill a tree completely. So, please notice the stanza 4. The root is to be pulled out. The root is to be pulled out. That means শিকড়কে উপড়ে ফেলতে হবে। কোথা থেকে? Out of the anchoring earth. অর্থাৎ যে শিকড়টা নোংরের মতো পৃথিবীর অভ্যন্তরে আঁকড়ে রয়েছে, সেখান থেকে রুটটাকে আপরুটেড করতে হবে, পুলড আউট করতে হবে, তুলে ফেলতে হবে। আর এটাকে তুলতে গেলে কি করতে হবে? ইট ইজ টু বি রোপড, রোপড করতে হবে, দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে, টাইট বাঁধতে হবে, এন্ড পুলড আউট, উপড়ে ফেলতে হবে, স্ন্যাপড আউট, a similar word, pulled out and snapped out, and pulled out entirely from the earth cave. এবং পৃথিবীর যে কেভ রয়েছে, অর্থাৎ এখানে আর্থ কেভ বলতে বোঝানো হয়েছে শিকড়টা যেখানে গাছকে শক্ত করে ধরে রাখতে সাহায্য করছে, সেই আর্থ কেভ থেকে শিকড়টাকে টোটালি, এন্টায়ারলি, টোটালি পুলড আউট, অর্থাৎ উপড়ে ফেলতে হবে। and the strength of the tree exposed. তারপরে গাছের যে স্ট্রেঞ্জ রয়েছে সেই স্ট্রেঞ্জটাকে, যে শক্তিটাকে এক্সপোজ করতে হবে, বার করে ফেলতে হবে। দ্য সোর্স, গাছের যে সোর্স, দ্য মেইন সোর্স অফ দ্য ট্রি ইজ দ্য রুট। গাছের প্রধানত সোর্স হচ্ছে মূল, কারণ সেই মূলই কি করে, মূলের মাধ্যমেই গাছ কিন্তু তার যে এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্টস সেটাকে সংগ্রহ করে। তাই সেই সোর্সটাকে কি করতে হবে? উপড়ে ফেলতে হবে এবং তার শক্তিটাকে এক্সপোজ করতে হবে। এবং সেই সোর্সটা কেমন? হোয়াইট অ্যান্ড ওয়েট, সাদা এবং ভিজা, আর্দ্র। এখানে লক্ষ্য করো এই দুটো শব্দ, হোয়াইট অ্যান্ড ওয়েট। কেন হোয়াইট অ্যান্ড ওয়েট? বিকজ দ্য রুট ইজ হিডেন ইন দ্য আর্থ কেভ ফর ইয়ার্স। যুগ যুগ ধরে মূল কিন্তু গাছের তলাতেই, মাটির তলাতেই লুকিয়ে থাকে এবং রুটটা পুরো ডিপ্রাইভড হয় সানলাইট থেকে, সূর্যের আলো থেকে। তাই মূলটা কিন্তু হোয়াইট, এবং যেহেতু সে পৃথিবীর অভ্যন্তরে আছে তাই সে সাদা বা হোয়াইট এবং ওয়েট। দ্য মোস্ট সেন্সিটিভ, the root is the most sensitive part of a tree, hidden for years inside the earth, যেটা লুকিয়ে থাকে কোথায়? পৃথিবীর তলে, মাটির তলে। কতদিন ধরে? ইয়ার্স, যুগ যুগ ধরে। তাহলে গাছের যে মোস্ট সেন্সিটিভ পার্ট সেটা হচ্ছে রুট, আর সেই রুটটা কেমন? হোয়াইট অ্যান্ড ওয়েট, আর্দ্র এবং সাদা। কেন হোয়াইট? তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে একটা মূল মাটির তলায় থাকে এবং সে সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত, স্বভাবতই সে কি সাদা।
এবং যেহেতু সে মাটির তলা থেকে তার প্রয়োজনীয় নিউট্রিয়েন্টস শোষণ করে, সেই রসদ সংগ্রহ করে, তাই সেই রসদটা যে শোষণ করছে তার দরুন কিন্তু মূলটা কিন্তু ওয়েট, এবং যুগ যুগ ধরে যেটা মাটির তলায় থাকে। তো সেই মূল সমেত গাছটাকে উপড়ে ফেলতে হবে। অর্থাৎ কবি কি বলতে চাইছেন, যে শুধুমাত্র হ্যাকিং, চপিং বা সিম্পল জ্যাব অফ নাইফ দিয়ে একটা গাছকে হত্যা করা যাবে না। প্রথমে আমরা পড়েছি থার্ড স্ট্যান্ডাতে নো, যে এই যে নেগেটিভ সেন্স, কেন এটা ওই প্রথম এবং দ্বিতীয় স্ট্যান্ডা ধরেই কিন্তু এটা এসছে। অর্থাৎ একটা গাছকে কমপ্লিটলি হত্যা করতে গেলে যেটা এসেন্সিয়াল ক্রাইটেরিয়া, সেটা হচ্ছে প্রথমে কি করতে হবে, তার রুট সমেত গাছটাকে উপড়ে ফেলতে হবে। যে রুটটা নোংরের মতো গাছকে মাটির সঙ্গে শক্ত করে ধরে রেখেছিল, এবং সেই রুটটাই হচ্ছে এসেন্সিয়াল পার্ট অফ এ ট্রি, যে রুটটা হচ্ছে মোস্ট সেন্সিটিভ পার্ট অফ এ ট্রি, যে রুটটা হচ্ছে গাছের বেঁচে থাকার প্রধান সোর্স, সেই সোর্সটাকে কি করতে হবে, উপড়ে ফেলতে হবে। তারপর দেখো the last stanza. Then the matter of scorching and chalking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. তারপর কি করতে হবে, then the matter। তাহলে যেহেতু হ্যাকিং, চপিং দিয়ে গাছকে হত্যা করা গেল না, তাহলে কি করতে হবে, মূল সমেত উপড়াতে হবে। মূল সমেত উপড়ে নিয়েই কিন্তু কাজ শেষ হচ্ছে না, কি করতে হচ্ছে, then the matter of scorching and chalking in sound and air, তারপরে ব্যাপারটা কি হলো, রোদ্দুর আর হাওয়ায় ঝলসাতে হবে। আর তারপরে কি হবে, গাছটা ব্রাউনিং হবে, become brown, the tree become brown, the tree become hardened, then twisted and withered, and finally in this process it is done. Here it means the complete destruction of the tree. তাহলে এতগুলো কাজ করলে তবেই কিন্তু একটা গাছকে হত্যা করা যায়। তো তোমরা লক্ষ্য করছো যে একটা গাছকে হত্যা করতে এত সময় লাগছে, তবুও মানুষ কিন্তু গাছকে হত্যা করে। অর্থাৎ মানুষের যে গ্রিড এগেইনস্ট নেচার, প্রকৃতির প্রতি মানুষের যে লোভ, লালসা, তার যে হিংসাত্মক মানসিকতা, সেটাই কিন্তু এখানে ফুটে উঠেছে। কারণ আমরা প্রথমেই দেখলাম শুধুমাত্র ছুরির এক আঘাতে একটা গাছকে হত্যা করা যায় না, তাহলে কি করতে হলো, হ্যাক এবং চপিং করতে হলো। হ্যাকিং এবং চপিং দিয়ে যখন হলো না, তখন তাকে কি করতে হচ্ছে, মাটি থেকে উপড়াতে হচ্ছে। উপড়েও কিন্তু গাছের কাজ শেষ হলো না, হত্যা শেষ হলো না, কি করতে হচ্ছে, তাকে রৌদ্রে, হাওয়াতে তাকে স্কচ করতে হচ্ছে, তাকে চক করতে হচ্ছে। তারপর দ্য ট্রি বিকেম ব্রাউনেড, হার্ডেন্ড, টুইস্টেড, উইদার্ড, এন্ড ইন দিস ওয়ে, ইন দ্য স্টেপ ফলোড বাই দিস স্টেপ, একের পর এক স্টেপ অতিক্রম করার পরেই কিন্তু দেন ইট ইজ ডান, ইট ইজ ডান। হিয়ার ইট রেফার্স টু দ্য কমপ্লিট ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য ট্রি। এতগুলো কাজ করে তবেই একটা গাছকে সম্পূর্ণরূপে কি করা হচ্ছে, ধ্বংস করা হচ্ছে।